శ్రీలంకలో ఐపీకేఎఫ్ పరిణామాల గురించి మీ అభిప్రాయం? Srilankan Army had a peculiar characteristics, you can say. They have their own problems. The way the problem has been resolved, unfortunately, has not been something which maybe should have happened. Personal interactions, Sri Lankan officers వాళ్ళు మన అన్ని ఆర్మీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వస్తారు, కోర్సెస్ చేస్తారు. దే ఆర్ ఎక్సలెంట్ పీపుల్, ఎక్సలెంట్ ఇది. సో దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. మనం అన్ఫార్చునేట్లీ మనం దాని మధ్యలో దూరడం అయింది అంటాను. అది ఒక విధంగా అవాయిడ్ చేయవలసింది. అంటే ఇఫ్ అండ్ హ్యాండ్ సైడ్ వీ కెన్ సే వీ కుడ్ హ్యావ్ అవాయిడెడ్ ఇట్. ప్రతిదీ నేను చెప్పింది ఒకటి మెయిన్ ఏమిటంటే ద ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఫాలో వాట్ ద పొలిటికల్ మాస్టర్స్ సెడ్. అన్ఫార్చునేట్లీ we being an apolitical army, whatever the instructions those were followed, and it did not turn out to be something which we wanted because we took a lot of casualties. However, the end result has come in a different way. Today the Sri Lankans also look up to the armed forces or look up to the army as a personal one, or when we relate to what is happening today in Sri Lanka, they all want the Indian assistance. భారత విదేశాంగ విధానం ఎప్పుడైనా రక్షణ శాఖను ప్రభావితం చేసిన సందర్భం ఉంటుందా? Armed forces are an instrument of the national policy. As I look at it, again armed forces and it is part of that national policy what you want to do and how you want to do. Obviously at the end of it, it is the national interest. మన దేశం యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అన్నది నంబర్ వన్. దాని కొరకు ఏ విధంగా ఆర్మీని ఉపయోగిస్తాము, ఏ విధంగా రాయబారము డిప్లొమసీ యూస్ చేస్తారు అన్నది అది ఆ సమయంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది. Quite often there are steps which are taken which as an army man I may not like it, but in the overall national interest, దేశం ఇంట్రెస్ట్ కొరకు అది చేయాల్సి వస్తుందేమో. అగ్నిపథ్ గురించి మీ అభిప్రాయం? Agnipath has been in news. నేను నాట్ యాజ్ అ సెలెక్షన్ బీయింగ్ సంబడి హూస్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెలెక్షన్ సిస్టమ్, ఐ వుడ్ talk of a different role which I had. I was in the center commandant at Nasik, wherein I also was the OIC records antaru, that is 130 people, serving people. I was there in charge for the records, and about 1.7 lakh ex-servicemen our records handled. Looking at from an HR angle, Agnipath annade present the way it has come, maybe with certain modifications it would be an excellent one. ఒకటి ఏమిటి అంటే for that to succeed, మనం నేషన్ ఫస్ట్, మన దేశం గురించి ఆలోచించేస్తే ఈ అగ్నిపాత్ అన్న దానంత బెటర్ ఇంకోటి ఉండదు. ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్, ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి there are 2-3 things which have been in news. ఒకటి, somebody says make army compulsory for everyone in the country. Somebody said that NCC we expand so that అందరికీ ట్రైనింగ్ ఒక విధంగా ఇచ్చి మనం చేయాలి అన్నది. కొంతవరకు lateral movement in the armed forces అన్నది మాట్లాడారు, where army requires young blood. Army has a very steep pyramid. The people who are in the armed forces, ఇప్పుడు 4 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారు, అదర్ దెన్ 25% టు గో అప్ అంటున్నారు. మేబీ 4 ఏళ్ల బదులు 5 ఏళ్ళు ప్లస్ 10 years చేయవచ్చు. దిస్ కుడ్ ఆల్సో బికమ్ అ ఫీడర్ ఫార్ ద అదర్ CPOs in terms of BSF, ITBP and other organizations. For that everybody has to be together. Unfortunately, there is a major difference between our armed forces and what is in the West or other places. In the West, Army has a role. Even most of the
పొలిటికల్ పీపుల్, రాజకీయ నేతలు, దే టేక్ ప్రైడ్ మేము ఆర్మీలో ఉన్నాము అని. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ టుడే ఇన్ ద పొలిటికల్ హైరార్కీ హ్యావ్ ఎవర్ సర్వ్డ్ ఇన్ ద ఆర్మ్ ఫోర్సెస్. దానివలన ఆ రుచి అభిరుచి అనొచ్చు, ఇది ఒక సపరేట్ ఆర్గనైజేషను, ప్రతి ఒక్కళ్ళు మేము మా సిలోస్లో ఉంటాము అని అనుకుంటున్నారు. అది చేయకుండా ఈ అగ్నిపథ్ని ఆమ్నిబస్ సర్వీస్ సెలెక్షన్ సిస్టమ్ అని చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి అ విన్ ఫర్ ఆల్. యూ హ్యావ్ పీపుల్ ఫ్రమ్, ఇప్పుడు ఓన్లీ 10% ఇన్ సిపిఓస్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ఐ మేక్ ఇట్ 25%. సమ్ జాయిన్ ఆఫ్టర్ 5 years, కొందరు 20 ఆఫ్టర్ 10 ఏళ్ల తర్వాత బిఎస్ఎఫ్, సిఆర్పిఎఫ్. అది తక్కువ అని అనటం లేదు, వాళ్ళ రోల్ డిఫరెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ that a CRPF person is doing a much difficult job than, other than giving a life oblique being in the border areas, they are doing an equally good job, I would say. మనకి పాశ్చాత్య దేశాలు తర్వాత మిగతా డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో కంపేర్ చేస్తే రాజకీయ వాళ్ళు ఆర్మీలో సర్వ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ ఉంది. యుఎస్లో అయినా యూరోప్లో అయినా అందరూ చాలామంది ఆర్మీలో సర్వ్ చేస్తారు. అదో విధంగా ప్రైడ్తో చెప్తారు మేము సర్వ్ చేశాము అని. ఆ విధమైనది ఇండియాలో లేదు. దానివల్ల ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్కి మేబీ డెసిషన్ మేకర్స్ మధ్యలో తేడా అన్నది వస్తున్నది. ఒక విధంగా అగ్నిపాత్ అనేది 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు అలా చేసి వీళ్ళు బయటకు వచ్చి తిరిగి రాజకీయాల్లో వాటికి వెళితే దీనిలోనూ ఒకటి ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది, వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ బాగా ఉంటుంది. దానికన్నా ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే మనకి సర్వీస్ కండిషన్స్ వల్ల మనకి జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. వీళ్ళు 5 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళని బయటకి పంపించేసి ఏమీ లేకుండా వదిలేస్తే ప్రాబ్లం తర్వాత పెరిగే అవకాశం ఉన్నది. ఆ అవకాశం తగ్గించడానికి వీళ్ళని వేరే బ్రాంచెస్లో సెలెక్షన్ సిస్టమే కాకుండా యాజ్ అ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ అని చేయడం అన్నది అవసరం.